بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ساریہ مظہر رپورٹس. اور آج کچھ امپورٹنٹ خبروں پہ بات کر لیتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات میرے خیال میں سب لوگوں نے بسنت بنا لی، اور بسنت کے اوپر جتنی کانٹروورسیز ہوئیں اس کے بعد سی ایم پنجاب اس وقت کہاں ہے اور پنجاب میں اس وقت کیا چل رہا ہے اس پر ضرور بات کریں گے. ایک وہ خبر جو ابھی تک میڈیا میں کہیں رپورٹ ہی نہیں ہو رہی ہے اور سمجھ سے بالا تر ہے کہ وہ کیوں رپورٹ نہیں ہو رہی ہے. دوسری طرف ایک اور اہم خبر جب ہم پالیٹکس کی بات کرتے ہیں تو تحریک انصاف میں کیا اپڈیٹ ہے اس پر ضرور بات کریں گے. ایک اور امپورٹنٹ بات پر بات کریں گے کہ آج اسمبلی میں کیا ہوا. ایک ہماری خاتون ایم پی اے جو ہیں ایم این اے ان کی اور ہمارے ایک جرنلسٹ کی کچھ گرما گرمی ہوئی، کس وجہ سے ہوئی اس پر بات کر لیں گے. اور سب سے امپورٹنٹ بات وہ ایشو جو سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ ہائی لائٹڈ ہے وہ ہے جناب سولر پینلز کے حوالے سے گورنمنٹ کی اپڈیٹڈ پالیسیز. بات کرتے ہیں پنجاب میں. پنجاب کی سی ایم اس وقت بلوچستان میں موجود ہیں. بلوچستان میں ان کا وزٹ ہے اور بلوچستان کی جو صورتحال ہے اس وقت اس حوالے سے آئی ڈونٹ نو سولیڈرٹی کے لیے گئی ہیں وہاں پر یا کس لیے گئی ہیں. حالات تھوڑے کشیدہ ہیں اور خاص طور پر ہم اگر سنڈے کی بھی بات کریں تو سنڈے تک بھی وہاں پر حالات اچھے خاصے کشیدہ تھے اور باقاعدہ پہیہ جام ہڑتال وہاں پر تھی اور مظاہرین کی طرف سے پتھراؤ بھی جاری تھا اور ایوری تھنگ. باقی وہاں پر ریسنٹ پاسٹ میں جو حملے ہوئے اس حوالے سے بھی تو یہ کسی بھی اور جو سی ایم ہے دوسرے پروونس کے ان کا پہلا وزٹ ہے وہاں پر. اس سے زیادہ خوبصورت بات امیزنگ بات یہ ہے کہ پنجاب کے پاس اتنا پیسہ آ گیا ہے کہ پنجاب اس وقت بلوچستان گیا ہے اور بلوچستان کو باقاعدہ پنجاب کی طرف سے کچھ پیسے ویسے بھی انہوں نے اناؤنس کیے ہیں. تو بسنت میں شاید ہم نے بہت زیادہ ارن کر لیا ہے اور اس کے بعد اس کی ارننگ جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن کی طرف جاری ہے. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ شاید بلوچستان میں بھی بسنت یا کوئی تہوار منانے کے حوالے سے کوئی بات چیت یا گفتگو چل رہی ہے. تو شاید واقعی پاکستان تہوار ہونے والا ہے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن اس سے زیادہ امیزنگ بات یہ ہے کہ سی ایم پنجاب صاحبہ کا آج کا جو وزٹ ہے بلوچستان میں وہ ایک طرف لیکن میڈیا کا بلیک آؤٹ ہے. پنجاب میں اس وقت جو اساتذہ ہیں اور سرکاری ملازمین ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں پہنچ رہے ہیں اور احتجاج کے لیے جا رہے ہیں. گورنمنٹ کے سامنے اپنا احتجاج ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں. پینشنز کے حوالے سے کچھ ان کی پالیسیز ہیں جو ان سرکاری ملازمین کے لیے اس طرح سے وہ فروٹفل نہیں ہے. لیکن میرے لیے سرپرائز یہ ہے کہ یہ وہ خبر ہے، یہ وہ چیز ہے جس کو ٹوٹل میڈیا سے بلیک آؤٹ کیا. خیر بلیک آؤٹ تو ہم نے اسلام آباد میں جو ہمارا بم بلاسٹ ہوا تھا انفارچونیٹلی جب نعیمہ صاحبہ سے جیو نیوز بھی بات کرا تھا تو نعیمہ نے اس حوالے سے بات کرنی شروع کی جو ایکٹریس ہیں تو جیو نے فوراً سے جو ہے وہ تکنیکی خرابی کی بات کی تھی اور یہ وہی تکنیکی خرابی ہے جو بلال غوری صاحب کو ہتھ کڑی بھی لگا دیتی ہے. تو یہ کچھ ریلیٹڈ خبریں ہیں. یہاں بھی میڈیا کا بلیک آؤٹ ہے تو دیکھتے ہیں کتنی دیر بلیک آؤٹ رہتا ہے، کب تک بلیک آؤٹ رہتا ہے اور پنجاب گورنمنٹ اس کو کس طرح سے ڈیل کرتی ہے سرکاری ملازمین. کیونکہ یہاں آپ تھوڑا سا نوٹ کر لیجئے کہ ملتان کے اندر کل سے جو صاف ستھرا پنجاب کے لوگ ہیں ملازمین ہیں انہوں نے بھی ہڑتال کیا ہے. ایون انہوں نے کچرا بھی پھینک دیا، سڑکوں کے اوپر پھیلا دیا ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ لاہور میں تو بسنت منائی جا رہی ہے، ہمیں ابھی تک ہماری تنخواہیں اور جو بھی بونس وغیرہ اناؤنس کیا جاتا ہے وہی نہیں دیا جا رہا. اس کو اگر آپ ریلیٹ کریں تو کچھ ماہ پہلے یہی احتجاج سائیوال میں بھی ہو رہا تھا، یہی صاف ستھرا پنجاب کی ٹیم تھی اور یہ احتجاج بہت کچھ دنوں تک چلا تھا اور اس کے بعد بڑے مشکل سے جا کر جو ہے وہ سیٹلمنٹس کی طرف چیزیں گئی تھیں. تو یہ انفارچونیٹ ریالٹی ہے کہ شاید پنجاب جو ہے وہ لاہور تک محدود ہو گیا اور لاہور سب میں سب اچھا دکھا کر پنجاب اوور آل سب اچھا دکھایا جا رہا ہے. تو لیٹس سی سی ایم صاحبہ کی نظر سے یہ دو امپورٹنٹ چیزیں گزر رہی ہیں. یہ نہیں گزر رہی کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ سی ایم صاحبہ بہت سی چیزوں کے وجہ سے ٹویٹر کے اوپر بڑی جلدی جو ہے وہ رسپانس کر رہی ہوتی ہیں. تو ابھی تک ملتان کے پروٹیسٹ پر اور اس کے بعد جو پورے پنجاب سے اساتذہ اور سرکاری ملازمین لاہور پہنچ رہے ہیں اس پر کیا جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کیسے رسپانس کرتی ہے. مین وائل آپ کو یاد ہوگا کہ فلک جاوید کے حوالے سے عظمہ بخاری صاحبہ نے ایک مقدمہ کیا ہوا تھا اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے یہ. ہمارے پالیٹیشینز چیزوں کو کیسے مینیپولیٹ کرتے ہیں اور ان کے لیے عدالتوں کی کتنی عزت ہے. اس کا ایک چھوٹا سا مظاہرہ میں آپ کو یہاں پر دکھاؤں گی کہ فلک جاوید پر جو اپنی ایک اے آئی جنریٹڈ فیبریکیٹڈ ویڈیو کے حوالے سے انہوں نے کیس کیا تھا. فلک جاوید اسی سلسلے میں ابھی بھی اریسٹڈ ہیں. اس سلسلے میں آج ہیئرنگ تھی اور عظمہ بخاری صاحبہ نے عدالت میں پیش ہونا تھا. عظمہ بخاری صاحبہ نے یہ درخواست کی کہ کیونکہ مجھے سیکیورٹی خدشات ہیں
अब मुझे नहीं पता ये कौन से सिक्योरिटी खदशात हैं जो पिछले 3 दिन जो बसंत मनाई जाती रही छतों के ऊपर, हर फेस्टिवल के अंदर, हर चीज़ के अंदर आज़मा बुखारी साहिबा मौजूद थी, तब वो यानी पब्लिक इवेंट के अंदर वो वाले खदशात नहीं थे, लेकिन आज अचानक उनको कोर्ट में पेश होते हुए ये खदशात जो हैं ये पेश आए और उन्होंने एग्जम्पशन की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा मुझे वीडियो लिंक के ज़रिए से लेने। अदालत ने उनकी दरख्वास्त जो है वो रिजेक्ट की और नेक्स्ट हियरिंग पर उनको आने के लिए कहा। तो ये वो रिस्पेक्ट है अदालतों की जो हमारे पॉलिटिशियंस इस तरह से मजाक बनाकर कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ आज हम आ जाते हैं इधर इस्लामाबाद की तरफ। चीज़ें कहीं ना कहीं पॉलिटिकली हमें लगता है कि चीज़ें मैनिपुलेट हो रही हैं, या शायद सेटलमेंट की तरफ जानी है, या इसको क्या कहें। लास्ट खान साहब की सेहत के हवाले से जितनी भी कंट्रोवर्सीज चल रही थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑल्दो इस हवाले से बार बार बात करता रहा कि खान साहब को एक्सेस देनी चाहिए और सब चीज़ें, लेकिन वो नहीं हो सका। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यानी जो जैसे याहिया आफरीदी हैं उनकी मदद के ज़रिए से कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से सलमान सफ्दर साहब को आज रसाई दी गई। 3 घंटे की तवील मुलाकात थी जिन्होंने की, और उससे ज़्यादा शायद इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे इस वक्त ऐसा लगता है कि जो अलीमा खान साहिबा जाकर मिलती थी या उनकी कोई भी बहन जाकर मिलती थी, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात या वो चीज़ जो हॉन्ट करती थी गवर्नमेंट को भी, वो ये थी कि वो आकर बाहर बहुत ज़्यादा हाइपर किस्म की पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देती थी। और उसी तरफ आपको खान साहब का ट्विटर हैंडल भी नज़र आ रहा होगा। उस मुलाकात के बाद उन चीज़ों को इंडोर्स करने के लिए ट्विटर हैंडल से भी वो ट्वीट किए जाते थे, जो अब ट्विटर हैंडल भी खामोश है। बहनों को भी एक्सेस नहीं दी जा रही है। सलमान सफ्दर आज गए, 3 घंटे की तवील मुलाकात हुई और उन्होंने कहा उनकी तबीयत बेहतर है। इससे ज़्यादा उन्होंने मज़ीद कुछ भी कहने से गुरेज किया, और यही बात अलीमा खान साहिबा ने भी की। और उन्होंने कहा कि वो कल अपनी रिपोर्ट जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करवाएंगे, जो भी खान साहब से उनकी मुलाकात हुई। मीनवाइल इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज जो बुशरा बीबी हैं उनको अगेन उनकी बहन और बेटी को, भाभी और बेटी को जो है एक्सेस दी गई थी, और वहाँ भी बातचीत हुई और वहाँ भी सेहत के हवाले से बात हुई। वहाँ खैर थोड़ी सी बात इस तरह से हुई कि उन खान साहब की अभी भी सेहत उस तरह से अच्छी नहीं है, और आज उनकी बहनें भी ये बात कर रही थी कि आप हमारी मुलाकात नहीं भी करवाना चाहते तो मत करवाएं, लेकिन हमारे भाई को शिफा हॉस्पिटल में मुंतकिल करें और उनका इलाज जो है वो एज सून एज पॉसिबल शुरू हो जाना चाहिए। ये सब बातें ऑन ग्राउंड बड़ी सेटल बेहतर नज़र आ रही हैं। शायद वो जो एक हाइप जनरेट की जाती थी बयानिए की, वो उस तरह से नहीं है, क्योंकि हमने केपी में भी देखा सुहेल आफरीदी आज को कमांडर हाउस गए हुए थे, वहाँ पर उन्होंने बाकायदा ऑफिस में ब्रीफिंग वगैरह ली। फिर एक स्टेटमेंट भी जारी हुई जिसमें एक जो मॉडल है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से भी बात हुई, और फिर उसको कहा कि अगर ये कामयाब हुआ तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे, तीरा वैली तक लेकर जाएंगे। मतलब उस स्टेटमेंट के अंदर इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि उस ब्रीफिंग के अंदर मोहसिन नकवी साहब भी मौजूद थे, केपी गवर्नमेंट के तमाम मुशीरान भी वहाँ मौजूद थे, जो सिक्योरिटी के हवाले से मुशीर हैं वो भी मौजूद थे। वो कौन है, वो एवरीवन नोज़ के वो कौन सी शख्सियत हैं। तो चीज़ें कहीं ना कहीं वो लावा जो फट रहा था वो सेटल डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है, और उसमें शायद एक बहुत ज़्यादा कोशिश ये है कि खान साहब की जो बहनें हैं उनको किसी न किसी तरह कंट्रोल कर लिया जाए और उनको एक्सेस ना दी जाए, क्योंकि आज कहीं ना कहीं अलीमा खान साहिबा जो हैं वो बहुत ज़्यादा तनकीद उन पर होती रही, और जो जस्टिफाइड थी मुझे खुद समझ नहीं आई कि एक तरफ आप लोगों ने और पीटीआई के बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर ये शोर मचाया था कि इस्लामाबाद में ब्लास्ट के बाद लाहौर में लोग नाच गाना कर रहे हैं, ये कहाँ की जस्टिफिकेशन है। हमने कराची का, सिंध का फ़ौरन देखा, उनका कल्चरल फेस्टिवल था उस नाइट, तो वो उन्होंने कैंसिल कर दिया। इसी तरह से ये चीज़ें हमें पोस्टपोन होती हुई नज़र आ रही थी। लेकिन इवन सीएम पंजाब ने भी ये कहा कि जो सरकारी तकरीबात हैं, मतलब मैं अपनी जो मसरूफियात हैं वो सारी कैंसिल कर रही हूँ इन चीज़ों के हवाले से। खैर नेक्स्ट डे नवाज शरीफ साहब भी नज़र आए तकरीब के अंदर। इसी तरह से जो वहाँ आर्ट्स काउंसिल के अंदर तकरीबात चलनी थी वो भी होती नहीं। एवरीवन वाज एंजॉयिंग। इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था बार बार ट्विटर के ऊपर। खान साहब की बहनें भी इस क्रिटिसिज्म में कहीं ना कहीं टॉप पर थी, और उसके बाद अचानक से पता चला कि जनाब इस बसंत मनाने में जो है खान साहब की बहनें और भांजे
भी शामिल थे और बाकायदा उनकी तस्वीरें भी पब्लिक हुई। तो वो अब अलीमा खान साहिबा आकर कहती हैं कि जी देखें जी, बसंत किसी पॉलिटिकल पार्टी का तो त्यौहार नहीं है, लाहौरियों को कैसे रोका जा सकता है ये सब करने से, तो दैट्स फाइन। लेकिन मेरे ख्याल में बात करते हुए थोड़ा सा इंसान को अपनी ही ज़ुबान का पास रख लेना चाहिए कि क्या कर रहा है। तो अलीमा खान साहिबा के इस बयान के बाद चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं हाइप हुई हैं और हाइप जनरेट हुई है और सोशल मीडिया पर उनको क्रिटिक का सामना करना पड़ रहा है। खैर, कल देखते हैं, कल सलमान सफदर साहब रिपोर्ट जमा कराएंगे सुहेल आफरीदी साहब की ब्रीफिंग के बाद। सुहेल आफरीदी एक तरफ तो ब्रीफिंग भी ले रहे हैं, चीज़ों को सेटल डाउन की तरफ भी लेके जा रहे हैं। मीनवाइल जो उनका कंटेनर है वो भी तैयार है, जो बार बार बयानियाँ बनाया जा रहा है कि जी हम लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे और ईद के बाद जो सेकंड वीक होगा उसमें हम लॉन्ग मार्च का आगाज़ करेंगे, और उनका कंटेनर तैयार कर दिया गया है और कंटेनर के ऊपर भी खौफनाक किस्म के जो वो टैग लाइन्स हैं वो भी लिख दी गई हैं, पढ़ लीजिएगा। कंटेनर्स का विज़िट भी किया सुहेल आफरीदी साहब ने। तो दोनों तरफ से प्रेशर किस तरह से बिल्ड किया जा रहा है, लेकिन इस सब में अवाम के साथ क्या हो रहा है, आइए अवाम की के बारे में सोचते हैं, सुनते हैं आज के अवाम के साथ यही गवर्नमेंट और यही इदारे और ये सब लोग क्या कर रहे हैं। ज़्यादा दूर की बात नहीं है। क्लाइमेट चेंज के बाद अचानक से गवर्नमेंट ने IPPs का शोर पड़ा पाकिस्तान के अंदर। IPPs को जितने हाई रेट्स के साथ उनके साथ एग्रीमेंट्स हुए हैं, बार बार ये बात उठाई गई और राइट टू इन्फॉर्मेशन के ज़रिए से भी हमने इसका डाटा लिया था। उन कंपनीज़ के नाम भी बाहर आए जिन्होंने मुआहदे किए, उनके नाम भी बाहर आए कि जितने हाई रेट्स पर मुआहदे हुए, इसके बाद वो चीज़ें भी सामने आई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली खान साहब के दौर में IPPs के हवाले से बात हुई थी और कहीं ना कहीं चीज़ें यानी जो आम आदमी के फेवर में जानी चाहिए कहीं ना कहीं उस तरफ थोड़ी सी गुफ्तगू चलना शुरू हुई थी। लेकिन खान साहब की गवर्नमेंट चली गई और उसके बाद क्योंकि IPPs के मुआहदे जो है वो नून लीग ही की गवर्नमेंट में किए गए हैं और बड़े हाई रेट पर किए गए हैं। मीनवाइल इन्होंने बिजली की प्राइसेस बढ़ाना शुरू की। CPEC के अंडर ये यहाँ पर कोल पावर प्लांट्स पे लेकर आए, वो किसी भी तरह इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं थे। साहिवाल के अंदर भी कोल पावर प्लांट लगा है, उस पर बार बार मैं बात कर चुकी हूँ कि उस कोल पावर प्लांट ने हमें बिजली दी या नहीं दी, मतलब देने वाली तो बात ही नहीं है। खैर लोड शेडिंग जो पूरे मुल्क में होती है तो साहिवाल में भी इसी तरह से होती है, लेकिन हमारी ज़रखेज़ ज़मीन खा गया वो कोल पावर प्लांट, और वहाँ से जिन लोगों को दरबदर किया गया उनकी हालत ज़ार तो ख़राब हुई ही। लेकिन साहिवाल जैसे शहर में वो पुल एनर्जी जो इस्लामाबाद में कभी हुआ करती थी, वो आज साहिवाल के लोग आँखों की और सीने की और इसी तरह से लंग्स की इन एलर्जीज़ का शिकार हैं और सिचुएशन वहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, यानी हेल्थ के हवाले से और इन्वायरमेंट के हवाले से। मीनवाइल IPPs के बाद एक कहीं ना कहीं जब सारिफ के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ा तो सोलर्स एक नए इनिशिएटिव के तौर पर सामने है। कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट के बाद हमारे ऊपर जो बिजली का बोझ पड़ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक बेसिक नीड है और ख़ासतौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर वैसे गर्मियों का दौरानिया बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर, तो यहाँ गवर्नमेंट ने फिर नेट मीटरिंग का एक ऑप्शन दिया। आप ग्रीन मीटर लगाएं, आप गवर्नमेंट आपसे बिजली खरीदेगी और उस तरह से। अब नॉर्मली जब लोग इस तरह से ग्रीन मीटर लगाते थे तो आप अंदाज़ा लगाएं कि लोगों के जो बिजली के बिल थे वो माइनस पे चले जाते थे या ज़ीरो पे चले जाते थे, क्योंकि आप जिस रेट में ख़रीद रहे हैं उसी रेट में आप बेच भी रहे हैं। लेकिन अब आकर गवर्नमेंट ने ये पॉलिसीज़, मैं चीज़ों को बहुत आसान कर रही हूँ, यानी ये चीज़ जो मुझे भी समझने में मुश्किल हुई तो मैं चाहती हूँ कि आम आदमी कम से कम उसको बआसानी समझ सके। तो अब मैंने घर में जो ग्रीन मीटर लगा लिया, सपोज मेरे पास सोलर पैनल लगा हुआ है और मैं अपने ही बिजली जो है वो प्रोड्यूस कर रही हूँ, वो बिजली जो है गवर्नमेंट को बेच रही हूँ और गवर्नमेंट से ख़रीद भी रही हूँ। अब मैं गवर्नमेंट को जो बेच रही हूँ वो गवर्नमेंट रेट लगा रही है 62 रुपीज़ पर यूनिट, और जब गवर्नमेंट मेरे से खरीदेगी तो वो 18 रुपये पर यूनिट पे खरीदेगी। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये वो पॉलिसी है, यानी ये बयान आया कि क्योंकि पाकिस्तान का जितना अमीर तबका है ना उसने सोलर पैनल लगा लिए और मैक्स जो है वो बिजली सोलर पैनल के ज़रिए से यूज़ हो रही है। तो जो IPPs के ऊपर बर्डन था वहाँ से तो इनका सारा माइनस हो गया ना, और अब ये सारा इस तरह से आप यूँ समझ लें कि आम आदमी की बिजली जो है एक लीगल तरीके से चुराई जा रही है
اور عام آدمی کیا کرے گا، عام آدمی کتنا شور مچا لے گا، اور عام آدمی کے لیے یہ کون سی پالیسیز بنا رہے ہیں. سمجھ سے بال آتا رہے، اور دوسری طرف پاکستان کلائمیٹ چینج سے بھی افیکٹ کر رہا ہے. مجھے اس سے زیادہ اچھی بات یہ لگی کہ افضل چند صاحب ہیں، انہوں نے آج ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو گورنمنٹ نے پالیسیز بنائی ہیں، مفتہ اسماعیل اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو انہوں نے ان کو کوٹ کر کے کہا کہ میں اس پالیسی کے خلاف اب کورٹ جاؤں گا. تو میرے خیال میں یہ اگر ہم عام آدمی کی پالیسیز اور اس حوالے سے بات کریں، صرف افضل چند صاحب کو نہیں، ہر عام آدمی کو جو ہے ندیم افضل چند صاحب کے ساتھ کورٹ جانا چاہیے. آپ کب تک، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک عام آدمی کب تک خاموشی سے اپنے رائٹس کا، بیسک رائٹس کا قتل ہوتا ہوا دیکھتا رہے گا، اور اپنے اوپر اس کے ساتھ میں آپ کو تھوڑا سا ریلیٹ کروں، کچھ ایک دو روز قبل یہ بات بھی آ رہی تھی کہ کیونکہ پاکستان میں صنعتوں کے اوپر برڈن زیادہ بڑھ رہا ہے، تو صنعتوں کو ریلیف دینے کے لیے اب جو عام آدمی ہے ان کا جو بجلی کا برڈن ہے وہ عام آدمی پر ڈالا جائے گا. لائک مجھے 200 یا 300 روپے تک کا ٹیکہ لگایا جائے گا صنعت کو ریلیف دینے کے لیے بجلی کے حوالے سے. یہ ایک الگ انجیکشن ہے جو عام آدمی کی طرف جو ہے وہ بھیجا جا رہا ہے. تو اندازہ لگائیے کہ گورنمنٹ عام آدمی کو کس طرح سے رگڑا لگاتی ہے، اور یہ عام آدمی اپنے رائٹس کے لیے کیوں نہیں بولتا. تو مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوئی کہ ندیم افضل چند صاحب جو ہے انہوں نے کہا کہ وہ کورٹ جائیں گے، اور میں سمجھتی ہوں ہم ہر عام آدمی کو چند صاحب کے ساتھ کورٹ جانا چاہیے، اور اپنے رائٹس کے لیے بیسک رائٹس کے لیے کم از کم جو لیگل آپ کے راستے ہیں ان کو ضرور اپنانا چاہیے. کیونکہ میرے خیال میں ایک عام آدمی اگر برداشت کرنا شروع کر دے تو پھر کیسے رولا جاتا ہے اس کو، یہ تو ہم نے دیکھ لیا، تاریخ میں واقعات بھرے پڑے ہیں. تو یہ اب تک کی ہماری حکومتی اپڈیٹس تھیں، جہاں پر پالیسیز کو بڑے ایوانوں میں بیٹھ کر کس طرح جو ہے وہ بڑوں کو فائدہ دینے کے لیے اور اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے جو ہے وہ کس طرح سے مینیپولیٹ کیا جاتا ہے. اس کا تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو ضرور کہوں گی کہ ایک دفعہ گو تھرو کیجیے گا کہ جو پیٹرولنگ کی پرائزز ہیں پاکستان میں، جو انٹرنیشنلی کم رہیں اور پاکستان میں ان کو کس طرح سے انکریز کیا گیا، اور اس پہ جو پروفٹ ہوا. تو ہمارے بڑے سینئر جو تجزیہ کار ہیں اور صحافی ہیں، وہ بڑی خوبصورتی سے یہ بات کرتے ہیں کہ یہ وہ طریقے ہیں جس کے ذریعے سے ہمارے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے یہ سینئر لوگ اور پالیسیز میکرز جو ہیں اپنی عیاشیوں کے لیے خرچے نکالتے ہیں. تو وہ پیٹرولنگ پرائزز کے حوالے سے کہاں جتنا پروفٹ گورنمنٹ نے ریز کیا ہے، یہ اس کی خبر بھی ٹریبیون پر موجود ہوگی، اس کو ضرور پڑھیے گا. تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ہمارے لیے کون سی پالیسیز ہیں، عام آدمی کے لیے کون سی پالیسیز ہیں، اور اشرافی کے لیے کون سی پالیسیز ہیں، اور کتنا بڑا گیپ جو ہے انٹینشنلی جنریٹ کیا جاتا ہے اس حوالے سے.